वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति वाक्य 367 वाक्य पाप थी धर्म मानू नहीं। पाप थी धर्म मानू नहीं सर्व काउंस में कृपाले लख्यु सर्व बधाने माटे के पाप थी धर्म मानू नहीं एटले पाप कार्यों करीने तेमा धर्म मानू नहीं जे पाप बनना कारणों अने तेने वળી माने धर्म जेम के यज्ञ करीने धर्म माने पहला अश्वमेध यज्ञ अजामेध यज्ञ ए बधा पाप बनना कारणों छे अने तेने वળી धर्म माने यज्ञ में पशुओं ने होमी घोड़ाओं ने अजा एटले बकराओं ने होमीने धर्म माने ते धर्म नहीं पण महापाप है एटले पाप थी धर्म मानू नहीं। मोक्षमाला विवेचन में कहे छे हिंसा न करवा माटेनु दृष्टांत अहिंसा दया जेवो एक के धर्म नहीं अहिंसा परमो धर्म ए सूत्र सर्वमान्य है। अहिंसा अहिंसा एटले कोईपण प्राणीनी हिंसा करवी नहीं अर्थात दया पाड़वी एना जेवो एके धर्म नहीं। त्यां दया नहीं त्यां धर्म नहीं। धर्मनु मूळ ज दया छे अने सर्वथी श्रेष्ठ धर्म पण अहिंसा ज छे। अहिंसा परमो धर्म ए सूत्र सर्वमान्य है। ए विषय सुईगड़ांग में एक दृष्टांत आप्युं छे। सुईगड़ांग सूत्र में के जुदा जुदा धर्मना आचार्यों भेगा थया छे तेमां घणा यज्ञ आदि हिंसानो पक्ष करे छे। त्यां एक जण अंगारा भरेलो कड़ायो लईने आव्यो अने बजाओने कह्युं के तमे हाथ धरो तेना उपर आ कड़ायो मूकूं गरमा गरम एटले ते पर कड़ायो मूकवा जता बधाए हाथ पाछा खींची लीधा। त्यारे एणे पूछ्યું के केम केम पाछा हाथ खींची लो छो तो के दुख थाय आ गरमा गरम छे कड़ायो एटले अमने हाथ बળી जाए अमार दुख थाय। त्यारे तेणे कह्युं तो पछी बीजा जीवोने मारो छो या बधा यज्ञ माटे भेगा थया यज्ञमां होमो छो तेम तो तेमने दुख नहीं थतुं होय। तमने एक कड़ायो तमारा हाथ ने अड़े एमां तमे बधाए हाथ खेंची लीधो तो जेने तमे मारी नाखो आखा ने आखा अग्नि में नाखी दो तो एमने दुख नहीं थतुं होय। तमने दजावाय तेथी हाथ खेंची लो तो हवे बीजा जीवोने दुख थाय एवो उपदेश करता अटकजो। एम पोता पर ज्यारे वात आवे त्यारे समजाय छे कि ओ आवुं दुख छे तमने तो ए गरममां गरम कड़ायो पण तमाराथी सहन नथी थतो एनो स्पर्श अने तमे आखा बीजा जीवोने आखा ने आखा होमी नाखो ए अनर्थ छे। धर्म नहीं पण प्रत्यक्ष अधर्म छे। अनार्य धर्मवाळा मात्र मनुष्यनी दया समझे जेम कि क्रिश्चियन वगैरह मानव सेवा ने धर्म माने अने एना माटे बीजा केटलाय जीवोनी हत्या थई जाए मारी नाखे तो कई बात नहीं। मनुष्य सेवा एनी दया पाड़वी एम ज धर्म समझे पण पेला बीजा जीवोना विचारो निरपराधी जीवोनो घाण निकली जाए एनुं शुं पण एमने कई खबर ज नथी। आवुं अज्ञान घोर वर्ती रह्युं छे के एना हृदयमां एवी दया ज नथी। अने एमां वળી अमुक लोको जे आस्तिक लोको होय ते पशुओं ने बचाव माटे પાંજરા પોળ खोले के कीड़ी वगैरह प्राणी ने बचावे तो तेने जोईने हसे ए लोको के आ शुं करे छे एमां शुं बचाववानुं होय। एटले तेओ जनूनी एटले क्रूर छे आवा अने मदांत एटले बळनुं अभिमान करनार होवाथी जीवोने मारता पण तेओ विचार नथी करता। बीजा जीवो मरी जाए तो पण तेमने कई लागणी न थाय। तेओ दयानुं लेश स्वरूप पण जाणता नथी। नानीना बोधरूप प्रकाश ने आधारे खुला हृदयथी विचारे आग्रह एटले स्वार्थना विचारो दूर करी
જીવોના પક્ષથી વિચારે, મારા સ્વાર્થથી નહીં, પણ જીવોના તરફ દ્રષ્ટિ કરીને વિચારે કે બિચારા એ જીવોને શું આપણે આમ કરીએ છીએ તે દુઃખ થતું હશે. એ જીવોના પક્ષથી વિચારે તો સમજાય કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જંતુને પણ હણવામાં મહાપાપ છે. જેવો મને મારો આત્મા પ્રિય છે તેવો દરેકને તેનો આત્મા પ્રિય છે. હું મારા વ્યસન ખાતર એટલે શિકાર કે માંસ ભક્ષણ આદિ જે ટેવો હોય એના ખાતર કે કોઈ પીછા જોઈએ પીછા એના માટે જીવોને હણે અથવા કોઈ પીછા વગેરેના વેપાર કરતા હોય તો એના માટે અસંખ્યાત જીવોને બે ધડક હણી નાખે, એ મને દુઃખનું કે નરકાદિનું કારણ થઈ પડશે એવો વિચાર જ તેમને આવતો નથી. તેઓમાં એવી સાચી બુદ્ધિનું બીજ પણ નથી. ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ ભગવાન મહાવીરના મુખ્ય ગણધર, એ એમનું દ્રષ્ટાંત છે. એટલે અપાપા નામની નગરીમાં એક સોમિલ નામનો બ્રાહ્મણ હતો, ઘણો પૈસાદાર હતો. એને યજ્ઞ માટે મોટામાં મોટા 11 પંડિતોને બોલાવ્યા. તેમાં સૌથી મોટા પંડિત આ ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ હતા. હવે મોટો યજ્ઞ કેમ કહેવાય તો કે જેટલા પશુઓને વધારે હોમે તે મોટો યજ્ઞ કહેવાય. એટલે તે વખતે દેવોને આકાશ માર્ગે જતા જોઈ અને એ લોકોને એમ થયું કે આ દેવો આપણે આવી રહ્યા છીએ યજ્ઞમાં, પણ એ તો આગળ ચાલ્યા ગયા દેવો. ત્યારે ખબર પડી કે એ તો ભગવાન મહાવીરના દર્શન કરવા જાય છે, એ સર્વજ્ઞ પુરુષ છે. ત્યારે ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ વિચારે કે સર્વજ્ઞ તો હું છું, આવડી બીજો સર્વજ્ઞ ક્યાંથી આવી ગયો. એમ જે પહેલા આવા જેની સ્થિતિ હતી એવી ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમની એ ભગવાન મહાવીરના પછી જે સમાગમ થાય છે તેને લઈને બધું સીધું થઈ જાય છે. એટલે એકવાર બીજા બધા 1500 તાપસોને કેવળનાન થઈ ગયું અને ગૌતમ સ્વામીને થાય નહીં. ત્યારે ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે ભગવાને મને કેવળનાન કેમ થતું નથી? તો કે તમને મારા પ્રત્યે પ્રેમ છે, એ જો દૂર કરે તો થાય. તો કે એ દૂર નહીં થાય. મારી ગતિ તો નરકમાં હોત. મેં તો કેવા યજ્ઞ હિંસાઓ કરી છે કે મારી ગતિ તો નિયમા નરકમાં જ હોય. આ તો તમારા જેવા પુરુષ મળી ગયા એટલે હું બચ્યો. એટલે કે તમારા પ્રત્યેનો ભક્તિરાગ મારાથી ઓછો નહીં થાય. અર્થાત એવી હિંસાઓ કરીને ઉપરથી એમો ધર્મ માને, માટે પાપ કરીને કદી ધર્મ માનવું નહીં, હિંસામાં ધર્મ માનવું નહીં. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવે કહ્યું પાપથી ધર્મ માનવું નહીં. હવે 368મું વાક્ય, સત્ય વ્યવહારને છોડવું નહીં. સત્ય વ્યવહારને છોડવું નહીં, કૌંસમાં સર્વ. એટલે વ્યવહારમાં ગમે તેવા પ્રસંગો આવી પડે છતાં પણ સત્ય છોડવું નહીં. ભગવાને જે મર્યાદાપૂર્વક વર્તવા કહ્યું તે પ્રમાણે સત્ય વ્યવહારથી જ વર્તવું, બીજી રીતે નહીં. કૃપાલદેવ પોતે જ વચનામૃતમાં 725 પાન ઉપર જણાવે છે સત્ય બોલવું એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી. કૃપાલદેવ કહે સત્ય બોલવું એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી, સાવ સહજ છે. જે વેપાર આદિ સત્ય વડે થાય તે જ કરવા. જે વેપાર આદિ સત્ય વડે થાય તે જ કરવા. જો 6 મહિના સુધી એમ વર્તાય તો પછી સત્ય બોલવું સહજ થઈ જાય છે. સત્ય બોલતા કદાચ થોડો વખત પ્રથમ થોડું નુકસાન પણ થાય, પણ પછી અનંત ગુણનો ધણી જે આત્મા તે આખો લૂંટાઈ જાય છે, તે લૂંટાતો બંધ પડે. સત્ય બોલતા ધીમે ધીમે સહજ થઈ જાય છે. અને થયા પછી એટલે કે સહજ થઈ ગયા પછી વ્રત લેવું, અભ્યાસ રાખવો. કેમ કે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામવાળા આત્મા વિરલા છે. ઉત્તમ ઉત્કૃષ્ટ
આવા પરિણામ એટલે ભાવવાળા જીવો બહુ જ વિરળા છે કે જે સત્યને વળગી રહે છે, જે વળગે, જે દ્રઢ નિશ્ચય રાખે. કેમ કે મુખ્ય અંતરાયો તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે કે મારે સત્યમય જ વેપાર કરવો અથવા બધો વ્યવહાર સત્યથી જ રાખવો તો તેમ થઈ શકે. કદાચ કે સત્ય વડે બધું કરવામાં પહેલાં થોડુંક નુકસાન થાય, પછી પણ પોતાના આત્મા જૂઠ બોલીને જે અનંત ગુણનો ધણી પોતાનો આત્મા લૂંટાતો અટકે કે બંધ પડે. માટે સત્યથી જ વ્યવહાર કરવો. અને એ જ્યારે અભ્યાસ થઈ જાય ત્યારે કે વ્રત લેવું કે હું કોઈ દિવસ જૂઠ નહીં બોલું, તેનો અભ્યાસ કરવો તો અભ્યાસ એ સર્વસિદ્ધિ છે. અને આવા ઉત્કૃષ્ટ પરિણામવાળા આત્મા તો વિરલા જ છે. સત્યનો જય છે. 5777 ઉપર કૃપાલે લખે છે વચનામૃતમાં, સત્યનો જય છે. પ્રથમ મુશ્કેલી જણાય પણ પાછળથી સત્યનો પ્રભાવ થાય અને તેની અસર સામા માણસ તથા સંબંધમાં આવનાર ઉપર પણ થાય. સત્યથી આત્મા સ્ફટિક જેવો જણાય છે. સત્યનું આરાધન જે કરે, સત્ય પ્રમાણે જેનું વર્તન હોય, એ મનુષ્યનો આત્મા સ્ફટિક જેવો નિર્મળ થાય. સત્યમેવ જયતે, સત્યનો જ સદા જય છે. બોધામૃત ભાગ 1માં જણાવે છે, સત્ય બે પ્રકારે, એક વ્યવહાર સત્ય ને બીજું પરમાર્થ સત્ય. જેવું હોય તેવું કહેવું તે તો વ્યવહાર સત્ય. જેમ છે તેમ પદાર્થ આપણે જોયો હોય, જાણ્યો હોય, અનુભવે તેવો જ કહેવો તે વ્યવહાર સત્ય. કે ઘોડો કૃપાલદેવે કહ્યું કે લાલ જોયો તો કે ભાઈ લાલ ઘોડો જ્યાં ઠેકાણે જોયો હતો, જેમ છે તેમ કહેવું તે વ્યવહાર સત્ય. અને આત્માનું લક્ષ્ય રાખીને બોલે તે પરમાર્થ સત્ય છે. કે આ કૃપાલદેવે ચેલના રાણી અને ક્ષણિક રાજાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે રાજાપણું કે રાણીપણું એ તો એનો પર્યાય છે, અવસ્થા છે. બાકી નિશ્ચયને તો એ આત્મા છે. બે એવો દ્રષ્ટિ રાખી એવી, અને ક્ષણિક રાજા કહેવું કે ચેલના રાણી કહેવું એ પરમાર્થ સત્ય છે. ખરેખર એ પરમાર્થ સત્ય સમ્યક દ્રષ્ટિમાં આત્મા બોલી શકે. સત્યનો એક અંશ પણ આ જીવમાં આવ્યો નથી. જ્યારે કસોટી આવે છે ત્યારે ખબર પડે છે. જેને છૂટું હશે તેને ભય લાગશે કે જૂઠું બોલીશ તો મારા આત્માનો ઘાત થશે. ખરેખર જેને છૂટું છે જન્મ મરણથી, તેને તો આવો ભય રાખશે કે જૂઠું બોલીશ તો મારા આત્માનો ઘાત થશે. કેમ કે એક જૂઠની પાછળ અનેક જૂઠ કરવા પડે છે. એકવાર જૂઠ બોલાઈ ગયું હોય તો તેને ઢાંકવા માટે બીજા અનેક જૂઠ બોલવા પડે. અને મનમાં બીજું, વચનમાં બીજું, એટલે ક્યારે કંઈ બહાર આવી જાય ખબર પણ પડી જાય. એટલે કેટલાય જૂઠ પ્રપંચ કરવા પડે. એટલે જેને આવું ભય લાગશે કે જૂઠ બોલીશ તો મારા આત્માની ઘાત થશે, તે જ આ અસત્યને દૂર કરી શકે છે. સત્ય અને અહિંસા બે મુખ્ય છે. સત્ય અને અહિંસા એ બે મુખ્ય વસ્તુ છે. ગમે તેવો ડાયો હોય પણ સાચ ન હોય તો કાંઈ નથી. ગમે તેવો હોશિયાર હોય પણ સત્યભાષી ન હોય તો એનું ડાયાપણું કંઈ કામનું નથી. ગમે તેટલું દાન કરતો હોય પણ અસત્ય હોય મનમાં, એટલે કે અસત્ય વ્યવહાર કરતો હોય તો એનું દાન પણ કંઈ લાભ કરનાર નથી. સત્ય એ જગતનો આધાર છે. વ્રત લીધું હોય એને પાળે નહીં તો ધર્મ શું થાય? વચન તો પાળ્યું નહીં. આપણે ભગવાન પાસે વ્રત લઈએ છીએ એમની આજ્ઞાએ, અને પછી પાળે નહીં તો એ વ્રત શું? હરિશ્ચંદ્રને કેટલા કષ્ટ પડ્યા, હરિશ્ચંદ્ર રાજાને, પણ સત્ય ન છોડ્યું. આપણે રોજ બોલીએ છીએ યમ નિયમમાં, વચન નયન યમ નાહી. એ પ્રભુમાં વચન નયન યમ નાહી. વચન અને નયનનો મેં યમ નહીં રાખ્યો, સંયમ, નિયમ નહીં રાખ્યો. એ બેનો સંયમ કરવાનો છે.
વચનથી ગમે તેમ બોલીને કર્મ બાંધી લે, વેર બાંધી લે, ભવ દુઃખ પામે, અને આ જીભ વડે સ્વાદ કરીને પણ કર્મ બાંધે. તેમ નયન એટલે આંખથી ગમે તે વસ્તુ જોઈને રાગ દ્વેષના ભાવ કરી અને કર્મ બાંધી લે. માટે કે વચન નયન યમ નાહી, એ બેનો સંયમ કરવાનો છે. બોલતા વિચાર કરવો કે આ હિતકારી છે કે કેમ. જે હું બોલું છું તે ખરેખર હિતરૂપ બોલું છું, પ્રિય બોલું છું, અને આ જરૂરી છે બોલવાનું. હિત મિત ને પ્રિય બોલું, જરૂર નહીં તો બોલું જ નહીં. એમ બોલતા વિચાર કરવો કે હિતકારી છે કે કેમ. એમ વિચાર કરીને સામાને આઘાત ન લાગે તેવું વચન બોલવું, સત્ય વચન બોલવું, જેમ છે તેમ કહેવું. એટલે કૃપાલ કે સત્ય વ્યવહારને છોડવું નહીં. જે વ્યવહાર કરું તે સત્યથી જ યુક્ત કરું. એના વિશે સમારી સોપાનમાં જણાવે છે કે સત્ય વચન તે જ ધર્મ છે. સત્ય આત્માનો સ્વભાવ છે. ઉત્તમ, ક્ષમા, આર્દવ, માર્દવ, સત્ય પણ આત્માનો ધર્મ છે. 10 લક્ષણમાંનો સત્ય વચન દયા ધર્મનું મૂળ કારણ છે. અનેક દોષો દૂર કરનાર છે. આ ભવમાં તથા પરભવમાં સુખી કરનાર છે. સર્વને વિશ્વાસ ઉપજવાનું કારણ છે. જે સત્ય બોલે એના પર બધા વિશ્વાસ કરે. સર્વ ધર્મોમાં સત્ય વચન મુખ્ય મનાયું છે. સંસાર રૂપી આ સમુદ્ર છે, એને ઓળંગવાનું જહાજ પણ સત્ય છે. સત્ય વડે તરાય. સર્વ સદાચરણોમાં પણ સત્ય ઉત્તમ છે. સત્ય સમસ્ત સુખનું કારણ છે. મનુષ્ય જન્મની શોભા સત્ય છે. સત્ય વડે સર્વ પુણ્ય કાર્યો દીપે છે. અસત્યવાદીનું મહાપુણ્ય કાર્ય પણ પ્રશંસાને પાત્ર બનતું નથી. તમે એટલું મોટું કામ કરે પણ જૂઠ બોલતો હોય તો એની કોઈ પ્રશંસા ન કરે કે આ તો આમ તો મિથ્યાવાદી છે. સર્વગુણોના સમૂહનો મહિમા તે એક સત્યને લઈને છે. સત્યના પ્રતાપે દેવ જેવા પણ એની સેવા કરે. સત્યને આધારે જ આણું વ્રત કે મહાવ્રત પણ રહેલા છે. સત્ય પણ એક મહાવ્રત છે. પ્રથમ અહિંસા, બીજું સત્ય મહાવ્રત. સત્ય વિના ગમે તેટલા વ્રત કે સંયમ બધા નિષ્ફળ છે. અને સત્ય જેનામાં હોય એના સર્વ સંકટો પણ આપોઆપ દૂર થાય છે. તેથી જે વચન પોતાને અને પરને હિતકારક હોય તે જ બોલવા. કોઈને દુઃખ ઉપજે તેવા વચન ન બોલવા. પરને પીડાકારી વચન સાચું હોય તો પણ ખોટું છે. અભિમાન રહિત બોલો. પરમાત્માની પ્રતીતિ કરાવનાર વચન બોલો. પરંતુ પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક કાંઈ નથી એવા ભાવાર્થના નાસ્તિક વચન ન બોલો. કેમ કે મિથ્યા વચન છે. સ્વર્ગ છે, નરક છે, બધું છે, તો એનાથી વિપરીત ભાવવાળા વચન ન બોલો. પરમાગમ ભગવાન તીર્થંકર દ્વારા ઉપદિષ્ટ એ પરમાગમ સૂત્રો એ ઉપદેશે છે કે આ જીવ, આપણો આત્મા, અનંત કાળથી તો પહેલા નિગોદમાં જ હતો. ત્યાં વચનરૂપ કર્મ વર્ગણા ગ્રહણ કરી ત્યાં નિગોદમાં એકંદરી રૂપે હતો. તો ત્યાં વાણી તો હતી જ નહીં. એ તો બેન્દ્રી થાય ત્યારે પહેલું શરીરને પછી આ જીવ આવે છે. એમ નિગોદમાં અનંત કાળ રહ્યો. ત્યાં વચનરૂપ કર્મ વર્ગણા જ હતી નહીં. એટલે ગ્રહણ ત્યાં વચનરૂપ કર્મ વર્ગણા જ ગ્રહણ કરી નથી. કારણ કે પૃથ્વી કાય, અપકાય, તેવુકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય આ બધામાં અનંત કાળ અર્થાત અસંખ્યાત કાળ રહ્યો છે. ત્યાં હજી જીવાઇન્દ્રિયને જ પામ્યો નથી. એકંદરીમાં જીવાઇન્દ્રિય હોય નહીં. બોલવાની શક્તિ પણ પામ્યો નહીં. અનંત કાળ સુધી, અનાદિકાળથી આપણો આત્મા છે. અને પછી એકંદ્રીયમાંથી બેન્દ્રીયમાં આવ્યો. બેન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચોરેન્દ્રી, ત્યાં પણ જીવાઇન્દ્રિય પામ્યો નહીં.
બોલવાની શક્તિ જ પામ્યો નહીં. આ 4 વિકલેન્દ્રિય કહેવાય. 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય ને પંચેન્દ્રિય, 4 વિકલેન્દ્રિય, ચતુષ્ક અને સંગની પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ, સંગની મન સહિત પંચેન્દ્રિય તિર્યંચમાં જીવા ઇન્દ્રિય તો પામ્યો, પણ અક્ષર સ્વરૂપ શબ્દો બોલવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ નહીં. પછી પશુ થયો. તો આમાં તો 5 ઇન્દ્રિય છે, જીવા ઇન્દ્રિય પણ છે, છતાં પણ એ પોતાના ભાવોને વ્યક્ત કરવા સમર્થ નથી. જેમ કે ઢોર પશુ હોય, બળદ, હાથી, ઘોડા, એમને ભૂખ લાગી હોય, પાણી પીવું હોય, કેવી રીતે કહી શકે? છે મન છે, વાણી છે, પણ એ અક્ષર સ્વરૂપ શબ્દો બોલવાની શક્તિ પ્રાપ્ત નથી થઈ. એક આ મનુષ્યપણામાં જે વચન બોલવાની શક્તિ પ્રગટ થાય છે, એટલે આવી દુર્લભ વસ્તુ જે એકેન્દ્રિય, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય ને સંગની પંચેન્દ્રિય એવા ઢોર, પશુ, પક્ષીમાં પણ નહોતી, એવી વચન શક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. આવી દુર્લભ બોલવાની શક્તિ, વચન યોગ પ્રાપ્ત થયો છે. તો હવે અસત્ય બોલીને તેને બગાડી દેવો એ મહા અનર્થ છે. મહાપુણ્યના પ્રભાવે આ બોલવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ અને એનો દુરુપયોગ કરીને જૂઠ બોલી, પ્રપંચ કરી અને અનંતા કર્મ ઉપાર્જન કરવા એ મોટો દોષ છે. આવી દુર્લભ વચન શક્તિ અસત્ય બોલીને બગાડી દેવી એ મહા અનર્થ છે. મનુષ્ય ભવનો મહિમા તો વચન વડે છે. નાક, કાન, જીભ, આંખ તો પશુને પણ હોય છે. ખાવું, પીવું, કામ ભોગ આદિ કે પુણ્ય પાપ પ્રમાણે તે તો ઢોરોને પણ પ્રાપ્ત થાય. આભરણ, વસ્ત્ર આદિ કૂતરા, વાંદરા, ગધેડા, ઘોડા, ઊંટ, બળદ ઇત્યાદિને પણ મળે છે. સારા ઠેકાણાનો ઘરમાં હોય તો એને આ કપડાં પહેરાવી દે, આભરણી ઘોડાઓને પહેરાવે. પરંતુ વચન બોલવાની શક્તિ, સાંભળીને વાતને સમજવાની શક્તિ તથા ઉત્તર દેવાની શક્તિ, તેમજ વચન વડે ભણવું, ભણાવવામાં ઉપયોગી વચન શક્તિ તે તો મનુષ્ય જન્મમાં જ મળે છે. માટે મનુષ્ય જન્મ પામીને જેણે વચન બગાડ્યું તેણે આખો ભવ બગાડ્યો. મનુષ્ય જન્મમાં લેવું, દેવું, કહેવું, સાંભળવું, પ્રતીતિ, પરીક્ષા, ધર્મ, કર્મ, પ્રીતિ, વેર વગેરે પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિરૂપ કાર્યો તે પણ બધા વચનને જ આધીન છે. જેણે વચન બગાડ્યું તેણે તો બધો મનુષ્ય ભવનો વ્યવહાર બગાડી દૂષિત કરી નાખ્યો. માટે પ્રાણ જતાં પણ પોતાનું વચન દૂષિત ન કરો. વચન શક્તિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે તો જૂઠ બોલીને એ વચન શક્તિનો દુરુપયોગ ન કરો, પણ એનો પૂરેપૂરો સદુપયોગ કરો. એમ જ્ઞાની પુરુષો આપણને કહે છે. એટલે કૃપાલદેવ કહે કે બધા જ વ્યવહાર સત્ય વડે જ કરું, સત્ય વ્યવહારને કદી છોડું નહીં. યોગશાસ્ત્ર જે હેમચંદ્રાચાર્ય લખ્યું છે એમાં જણાવે છે કે જે મનુષ્યો જ્ઞાન અને ચારિત્રના મૂળરૂપ સત્યને જ બોલે છે તે મનુષ્યોના પગથી રેણુ વડે કરીને આ પૃથ્વી પવિત્ર થાય છે. તથા સત્ય વ્રતરૂપ મહાધનવાળા જે જીવો અસત્ય બોલતા નથી તેઓને દુઃખ આપવા માટે ભૂત, પ્રેત કે સર્પાદિ કોઈ પણ સમર્થ થતા નથી. જે મનુષ્યો જ્ઞાન અને ચારિત્રનું જે મૂળ છે એવા સત્ય ને જ બોલે છે તેવા મનુષ્યો વડે આ પૃથ્વી તેના પગથી તે રેણુ વડે કરીને તેના પગથી પગના ધૂળથી કરીને સત્ય જે બોલે તેના પગથી ધૂળથી કરીને આ ભૂમિ પવિત્ર થઈ જાય છે. તથા સત્યરૂપ મહાન ધનવાળા જે જીવો અસત્ય બોલતા નથી તેઓને કે છે દુઃખ આપવા ભૂત, પ્રેત કે સાપ આદિ કોઈ સમર્થ નથી. સત્ય એક મહાન ગુણ છે અને એનાથી જ માણસની પણ કિંમત થાય છે. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતરમાં
આના વિશે કથા છે. સત્ય વ્રતપાલથી થયેલો ઉદ્ધાર. પહેલાં પણ આપણે પરિસરમાં કથા આવી ગયેલી, પણ અહીંયા આવી છે. અને એમાં શ્રીકાંત શેઠનું દ્રષ્ટાંત છે. રાજગીરી નગરમાં શ્રીકાંત નામનો શેઠ રહેતો હતો. તે દિવસે તો વેપાર કરે, પણ રાત્રે ચોરી કરે. એક દિવસ 12 વ્રતધારી શ્રાવક જિનદાસ નામે કોઈ તે ગામમાં આવી ચડ્યો. શ્રીકાંત શેઠે ભોજન માટે આમંત્રણ આપ્યું. ત્યારે જિનદાસે કહ્યું, જેની આજીવિકાના પ્રકાર મારા જાણવામાં ના આવે તેના ઘરે હું ભોજન કરતો નથી. કે ભાઈ, તમે આજીવિકા જે પેદા કરો છો એ તમારી લક્ષ્મી તમે પેદા કરો છો એ કેવી છે, સત્ય વડે છે કે અસત્ય વડે છે, એ મારે પહેલાં જાણવું જરૂરી છે. અને એ જાણ્યા પછી જ હું એને ઘરે ભોજન કરું છું. ત્યારે શ્રીકાંત શેઠે કહ્યું, હું શુદ્ધ વેપાર કરું છું. તેમણે કહ્યું, તમારા ખર્ચ પ્રમાણે તો તમારો વેપાર જોવામાં આવતો નથી. કે હું શુદ્ધ વેપાર કરું છું એમ શ્રીકાંત શેઠે કહ્યું. ત્યારે જિનદાસ શેઠ કહે કે તમારો જે ખર્ચ છે આટલો બધો, એવો તમારો વેપાર મને દેખાતો નથી. માટે સત્ય હોય તે કહો, જે કંઈ હોય તે સત્ય કહો. ત્યારે શ્રીકાંત શેઠને એમ લાગ્યું કે આ શેઠ શુદ્ધ જણાય છે, પારકી ગુપ્ત વાત પ્રગટ કરે એવા લાગતા નથી. ત્યારે એણે કહ્યું કે હું દિવસે તો વેપાર કરું છું, પણ રાત્રે ચોરી કરું છું. એ સાંભળી જિનદાસ શેઠે કહ્યું કે હું તમારે ત્યાં ભોજન કરી શકું નહીં, કેમ કે તમે આવી ચોરી કરો છો. કારણ કે મારી બુદ્ધિ પણ તમારા આહારથી તમારા જેવી થઈ જાય. ત્યારે શ્રીકાંતે કહ્યું, ચોરીના ત્યાગ વિના જે કહો તે ધર્મ હું કરી શકું. ચોરી તો મારી આદત પડી ગઈ, વ્યસન છે, લત છે, નહીં છૂટે, પણ એ સિવાય તમે જે કહો તે ધર્મ પાળી શકો. ત્યારે જિનદાસે કહ્યું, તમારે પ્રથમ અસત્ય બોલવું નહીં, એ વ્રત તમે ગ્રહણ કરો. જૂઠ નહીં બોલવું, સત્ય જ બોલીશ એવું વ્રત તમે ગ્રહણ કરો. તે સાંભળી શ્રીકાંત શેઠે પણ તે સત્યવ્રત સ્વીકાર્યું. જિનદાસે કહ્યું, શ્રેષ્ઠી, જીવિતની જેમ આ વ્રત યાવત જીવન પાળજો. જીવનને પોતાના આત્માને કેમ સંભાળીએ છે તેમાં વ્રતને પણ જીવન પર્યંત પાળજો દ્રઢપણે. ત્યારે શ્રીકાંતે કહ્યું, રાજ્ય જાઓ અને નાશવંત પ્રાણ પણ જાઓ, પરંતુ મારી વાચા ન જાઓ. જે વચન તમને આપ્યું ને એ નહીં છોડો. વ્રત લીધું તે આવું નીતિનું વચન છે, તેથી મેં જે વ્રત લીધું છે તેનો કદી પણ હું ભંગ કરીશ નહીં. હવે શ્રીકાંત શેઠે આ વ્રત ગ્રહણ કર્યું. છતાં પેલો ચોરી કરવાનો સ્વભાવ તે તો હજુ ગયો નહોતો. તેથી એક વખતે શ્રીકાંત શેઠ ચોરી કરવા ગયો. રાત્રે માર્ગમાં નગર ચર્ચા જોવા નીકળે ક્ષણિક રાજા અને અભયકુમાર મળ્યા. અભયકુમાર મંત્રી અને રાજા રસ્તામાં મળ્યા, વેશ બદલીને રહેલા. કે ભાઈ, નગરમાં કેવા છે પ્રાણીઓની, બધા જીવોની સ્થિતિ જાણવા માટે તેમણે શ્રીકાંત મળ્યો. ત્યારે શ્રીકાંતને પૂછ્યું અભયકુમારે કે તું કોણ છે? ત્યારે તેણે કહ્યું, હું પોતે જ. ફરી પૂછ્યું, પોતે એટલે કોણ? તો કે હું શ્રીકાંત. ક્યાં જાય છે? રાજાના ભંડારમાં ચોરી કરવા. સત્યવ્રત લીધેલું છે. પુનઃ પૂછ્યું, તું ક્યાં વસે છે? ત્યારે અમુક પાડામાં. વળી તારું નામ શું છે? તો કે મારું નામ શ્રીકાંત છે. તે સાંભળી બંને આશ્ચર્ય પામ્યા, ક્ષણિક મહારાજા અને અભયકુમાર, કે ચોર આવી રીતે કંઈ સાચું કહે નહીં. ખરો જો ચોર હોય તો એમ કે હું ચોરી કરવા જાઉં, કહે નહીં, માટે આ ચોર જણાતો નથી. વળી તેઓ આગળ ચાલ્યા. પાછા વળતા પેલો શ્રીકાંત રાજાના ભંડારમાંથી પેટી લઈને જતો હતો. તેને પાછા ક્ષણિકને અભયકુમાર મળ્યા. પૂછ્યું કે શું લીધું? તો શ્રીકાંતે કહ્યું, રાજાના ભંડારમાંથી આ રત્નની પેટી લઈને ઘરે જાઉં છું. આવું વાક્ય સાંભળી તેઓ રાજમહેલમાં ગયા. પ્રાતઃકાલે ભંડારીએ ભંડારમાં ચોરી થયેલી જાણી. જે આના ઉપર કોષાધ્યક્ષ હશે
એ ભંડારે જાણ્યું કે રાજ્યમાં તો ચોરી થઈ ગઈ છે. આવું વાક્ય સાંભળી તેઓ રાજમહેલમાં ગયા. આ ભંડારી અને તેને પણ બીજી કેટલીક વસ્તુઓ ભંડારીએ આગી પાછી કરી એટલે બીજી 9 પેટી એણે લઈ લીધી. આમે કે હવે ચોરી તો થયેલી છે, એક ભેગી 10 એમ કરીને 9 પેટીઓ પોતે લઈ લીધી અને પુકાર કરીને કોટવાલને તિરસ્કાર સાથે કહ્યું કે ભંડારમાં ચોરી થઈ ગઈ, ધ્યાન નથી રાખતા. એ વાતની રાજા પાસે ખબર ગઈ એટલે ભંડારીને બોલાવીને કહ્યું કે ભાઈ કોષમાંથી શું ગયું છે. ત્યારે ભંડારીએ કહ્યું કે રત્નની 10 પેટીઓ. પછી રાજાએ મંત્રી સામે જોયું અને પેલા શ્રીકાંતને બોલાવ્યો કે રાત્રે પેલો બી પેટી લઈને જતો હતો, એને બોલાવો. એનું નામ સરનામું બધું લીધેલું પૂછીને. ત્યારે હવે એને બોલાવ્યો અને પૂછ્યું કે રાત્રે તે શું ચોર્યું છે. તે પૂછતા શ્રીકાંત એમ બોલ્યો કે રાત્રે 2 જણ મળ્યા હતા, આ દેખાય છે. તેથી તેણે કહ્યું કે સ્વામી તમે ભૂલી ગયા, તમારા દેખતા જ હું મારી આજીવિકા માટે એક પેટી લઈને જતો હતો. સૈનિક રાજાએ કહ્યું, અરે ચોર, તું મારી પાસે સાચું બોલતા કેમ ભય પામતો નથી? ત્યારે શ્રીકાંત બોલ્યો, મહારાજ, પ્રાજ્ઞ પુરુષોએ પ્રમાદથી પણ અસત્ય ન બોલવું જોઈએ, કેમ કે અસત્ય બોલવાથી પ્રચંડ પવન વડે વૃક્ષની જેમ કલ્યાણનો ભંગ થાય છે. કે ભયંકર વાવાઝોડું આવે, મોટું ઝાડ હોય તે પણ પડી જાય, અને હું અસત્ય બોલું તો મારા કલ્યાણનો જ નાશ થઈ જાય. એટલે હું જે તે સત્ય જ કહીશ. વળી તમે ક્રોધ પામો. રાજાને શું કહે શ્રીકાંત શેઠ કે જો હું સત્ય જ બોલીશ પણ તમે ક્રોધ પામો તો મારા એક ભવનું સુખનો નાશ કરો, મને મારી નાખો, ફાંસી આપી દો. પણ જો સત્યવ્રતનો ભંગ કરું તો અનંત ભાવ મને દુઃખ થાય. અનંત ભાવ મારે રખડવું પડે હું શું કામ કરું? તમે બહુ હો તો મને આ ભાવમાં ફાંસી આપી દેશો તે હું લઈ લઈશ, અંગીકાર કરીશ, પણ અસત્ય તો નહીં બોલું. આ પ્રમાણેના તેના આવા દ્રઢ શ્રદ્ધાવાળા વચનો સાંભળી અને રાજા શ્રેણિકે તેને શિક્ષા આપી કે બીજું આ સત્યવ્રત જેમ પાળે છે તેવી રીતે બધા જ વ્રત પાળ. તો પણ જો એક આ કેવું તું દ્રઢપણે સત્યવ્રત પાળે તો અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહ, ત્યાગ, અહિંસા એ બધા વ્રતો તું પાળ. શ્રીકાંતેથી સ્વીકાર્યું. એટલે રાજાએ પણ તે જૂના ભંડારીને દેશ નિકાલ આપી. એના ઠેકાણે ભંડારીની પદવી શ્રીકાંતને આપી. આવો સત્યવક્તા કે ભાઈ હવે તું જ ભંડારી, આ ભંડાર કોષાધ્યક્ષ તું જ, એમ કરીને એને આપી દીધું. પેલાને કાઢી મૂક્યો. અનુક્રમે તે ભગવાન મહાવીરના શાસનનો સાચો શ્રાવક બની ઉત્તમ ગતિને પામ્યો. આ પ્રમાણે શ્રીકાંત ચોરે જીનદાસ શ્રાવકના વાક્યથી દ્રઢતા વડે સત્ય વચનરૂપ બીજું વ્રત લીધું અને પાડ્યું તો આ લોકમાં પણ તેની ઇષ્ટફળની પ્રાપ્તિ થઈ. તેથી ભવ્ય પ્રાણીઓએ જરૂર સત્ય વ્રત ગ્રહણ કરવું, સત્ય વડે જ બધો વ્યવહાર કરવો. એટલે કૃપાલને કે સત્ય વ્યવહારને છોડવું નહીં, સર્વ બધાને માટે. હવે વાક્ય 369. છળ કરવું નહીં. છળ કપટ, કોઈને ઠગવા એ છળ છે. કોઈની સાથે છળ કપટ કરવું નહીં. છળ કપટ કરનારો બગલા જેવો હોય. બગલાઓ સ્થિર થઈને બેસી રહે, લાંબી ચાંચ હોય, માછલા પકડવા હોય એટલે એકદમ શાંત, જાણે ધ્યાન કરતો હોય એમ એકાગ્રતાથી બેસી રહે. પણ જ્યારે માછલું પોતાના નજીકમાં આવે કે તરત જ તેને પકડી લે છે. બિલાડી પણ તેમજ છળ કપટ કરી અને એક ઠેકાણે ઊભી રહે, જેવો અંદર નીકળે કે એને તરત પકડી લે છે. તેમ હું પણ અવસર આવીએ
છળ કપટ કરીને કોઈને ઠગવું નહીં. ક્ષણિક લાભ ભાસે પણ એના ફળ ભયંકર આવે છે. સમાધિ સોપાનમાં આના વિશે કહે છે, માયાચાર પ્રગટ થાય ત્યારે પ્રીતિનો ભંગ થાય છે. આ માયા કપટ છે બધી આપણે કરતા હોઈએ, પણ જ્યારે આવા માયા પ્રપંચ આપણે કરીએ પણ કાળે કરીને એ બધું ખુલ્લું થઈ જાય, ખબર પડી જ જાય, એટલે જેની સાથે આપણે પ્રેમ પ્રીતિ હોય એ બધો ભંગ થઈ જાય છે. જેમ મીઠું, લૂણ, લવણ તેનાથી દૂધ ફાટી જાય, તેમ માયા કપટ કરનાર પોતાનું કપટ છુપાવવા બહુ પ્રયત્ન કરે, પણ આખરે તે પણ ઉઘાડું પડ્યા વિના રહેતું નથી. બીજાની કોઈ ચાડી ખાય કે છાની નિંદા કરે તે પણ આપોઆપ પ્રગટ થઈ જાય છે. છાનું ન રહે, કહેવાય કે દિવાલને પણ કાન છે. એટલે ગમે એટલું આપણે છાની માની કોઈની નિંદા કરતા હોઈએ કે કોઈની ચાડી ચુગલી ખાતા હોઈએ, પણ એ છેવટે તો એ બધું જ બહાર આવી જાય છે. તેથી માયા કપટ કરવું તે પોતાની આબરૂ બગાડવા બરાબર છે, ધર્મ બગાડવા બરાબર છે. અને કપટી માણસ હોય તેના તો સર્વ મિત્રો પણ આપોઆપ બેરી બની જાય છે. તેને એમનું કપટ તો છાનું રહે નહીં, ત્યારે મિત્રો પણ મિત્રતાએ મૂકી દે છે. કોઈ વ્રત પાળનાર હોય કે તપ કરનાર ત્યાગી હોય, ભલે એ ત્યાગી હોય, પણ એકવાર જો એનું કપટ જગતમાં જાહેર થાય તો તેને સર્વલોક અધર્મી માને અને પછી તેનો કોઈ વિશ્વાસ કરે નહીં. કપટીની માં હોય તે પણ તેનો વિશ્વાસ રાખતી નથી કે આ કપટી માણસ ક્યારે ધોખો આપી દે. એટલે કપટી માણસને મિત્રદ્રોહી, સ્વામીદ્રોહી, ધર્મદ્રોહી અને કૃતજ્ઞ કયો છે. વિતરાગ ભગવાન મહાવીર ઉપદિષ્ટ ધર્મ એનો છળ કપટ રહિત છે. વાંકા મ્યાનમાં જેમ તલવાર સીધી પેસે નહીં, તેમ વક્ર પરિણામીના હૃદયમાં વિતરાગનો જે આર્જવ ધર્મ, સરળ ધર્મ પ્રવેશી શકતો નથી. કપટીના બંને લોક બગડે છે. તેથી જો કે યશની ઈચ્છા રાખતા હો, આબરૂની ઈચ્છા રાખતા હો, ધર્મની ઈચ્છા રાખતા હો, તો માયા કપટનો ત્યાગ કરીને આર્જવ ધર્મ એટલે સરળતા અર્થાત માયા કપટનો અભાવ કરો. નિષ્કપટીની પ્રશંસા તેના વેરી પણ કરે છે. કપટ રહિત સરળ ચિત્તથી અપરાધ થયો હોય તો પણ દંડ દેવાય નથી. સરળ ચિત્તથી અપરાધ કરવાનો જેને ભાવ નથી, માયા કપટતી નથી, સહેજે કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો કે છે દંડ દેવાય નથી. આર્જવ ધર્મનો ધારક તો પરમાત્મા સ્વરૂપના અનુભવ માટે સંકલ્પ કરે છે. જેના હૃદયમાં સરળતા છે, કેમ કે સરળતા એ ધર્મના બીજ સ્વરૂપ છે. સરળ પરિણામી વ્યક્તિમાં જ ભગવાન વિતરાગનો ધર્મ પરિણમી શકે. એટલે આર્જવ ધર્મનો ધારક તે પરમાત્મા સ્વરૂપના અનુભવ માટે સંકલ્પ કરે છે. કશાય જીતવાનો, સંતોષી થવાનો સંકલ્પ કરે છે. જગતના પ્રપંચોનો ત્યાગ કરે છે. આત્માને ચૈતન્ય માત્ર જાણે છે. જે ધન, સંપત્તિ, કુટુંબ આદિને પોતાના માને છે તે જ છળ કપટ ઠગાઈ કરે છે. જે ધન કે સંપત્તિ કે કુટુંબ આદિ આ મારા છે એવો જેના હૃદયમાં મમત્વ ભાવ છે તે જ માણસ છળ કપટ કરે છે. નહીં તો કોના માટે કરે? પરદ્રવ્યથી પોતાને ભિન્ન એકલો જે જાણે કે હું તો આ બધાથી ભિન્ન છું, આ મારું શરીર મારું નથી, તો આ બીજા મારા ક્યાંથી હોઈ શકે? તો તે ધન કે જીવનને અર્થે કદી કપટ કરે નહીં. તેથી આત્માને સંસાર પરિભ્રમણથી મુક્ત કરવા ઈચ્છતા હોઈએ તો કે છે માયાચારનો ત્યાગ કરીને આર્જવ ધર્મ ધારણ કરો. માયા કપટનો ત્યાગ કરી છળ કપટનો અને સરળ પરિણામી બનો, નિષ્કપટી બનો. એટલે મનમાં તે જ વચનમાં રાખો અને વચનમાં તે જ વર્તનમાં રાખો. ત્રણેય યોગની એકતા કરો. કપટી છળવાળો માણસ
તેનો હૃદયમાં બીજો ભાવ હોય, બોલે વળી બીજું અને કરે વળી ત્રીજું, તે આ ભવમય દુઃખ પામે અને ભવો ભાવ એના ફળમાં એને દુઃખ જ પ્રાપ્ત થાય. ધર્મામૃતમાં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે કે બીજાને ઠગવાનું ફળ મૃત્યુ આવે છે. શ્રી ભૂતિ પુરોહિતનું દ્રષ્ટાંત છે. સિંહપુર નામના નગરમાં રાજા સિંહસેન અને એની રાણી રામદત્તા હતી. ત્યાંનો પુરોહિત શ્રી ભૂતિ મહાસત્યવાદી હોવા વિશે પોતાની ખ્યાતિ ફેલાવીને લાગ આવે ભોળા માણસોને ફસાવતો હતો. ત્યાં એક પુરોહિત રહેતો હતો, તેની બહાર આવી ખ્યાતિ એને જમાવી કે એ તો મહાસત્યવાદી છે એવી પોતાની પ્રસિદ્ધિ સર્વત્ર ફેલાવી અને જ્યારે લાગ આવે ત્યારે ભોળા માણસને ઠગી લેતો. એટલે નહીં જેવી આ બાબતોમાં તો સત્ય રીતે વર્તે, જ્યાં કે બરોબર મોટો બહુ લાભ થાય એવો છે ત્યાં પછી મહાકપટ કરી બેસે, એનું બધું ખાઈ જાય, દાબી દે. તેની ખ્યાતિ સાંભળીને સમુદ્ર દત્ત નામનો એક પરદેશી, તે વણિક વાણિયો હતો, 5 રત્નો પોતે બધું વેચીને જે કંઈ પણ એની પાસે હતું, બહાર જાઉં છું એના 5 રત્નો લઈ ખરીદીને એને આને સોંપી દીધા કે ભાઈ આ પુરોહિત છે ને બહુ વિશ્વાસુ છે, પાછા આવીશું ત્યારે એમની પાસેથી લઈ લઈશું. તે 5 રત્નો તેને સોંપી અને ધન કમાવા માટે પરદેશ ગયો. પરદેશથી પાછો ફર્યો કે વહાણમાં જે ભરીને લઈ આવતો હતો, પણ પાપના ઉદયે તે વહાણ ડૂબી ગયા, એટલે ખાલી હાથે પાછો આવ્યો. હવે અહીંયા આવીને શ્રી ભૂતિને જે 5 રત્નો આપેલા તે માંગ્યા, ત્યારે શ્રી ભૂતિએ તેને પાગલ ઠરાવી કાઢી મૂક્યો. આ તો ગાંડો માણસ છે, મને એણે કંઈ આપ્યું નથી, બધું જૂઠ પ્રપંચ છે, આમ કરીને એને કાઢી મૂક્યો. એમ જે કંઈ સર્વસ્વ હતું એને 5 રત્નોમાં બધું એને સંગ્રહિત કરેલું, પણ આ શ્રી ભૂતિ આ પુરોહિત બધું ખાઈ ગયો અને વળી ઉપરથી કહે કે આ તો ગાંડો માણસ છે, એને મને ક્યાં કંઈ આપ્યું છે. એમ શ્રી ભૂતિએ તેને આ તો પાગલ માણસ કહીને કાઢી મૂક્યો. હવે તે રત્નની વાત હંમેશા પોકારે કરતો કે મારા રત્ન લઈ લીધા, મારા રત્ન લીધા, પણ બીજું કોણ સાંભળે એનું. એ હંમેશા પોકારે. એકવાર રાજમહેલની પાસે બેઠો હતો, ત્યારે આખરે રાણી રામદત્તાને તેના પર દયા આવી કે આ માણસ રોજે આમ બોલ કરે છે, કંઈ ગાંડા જેવો લાગતો તો નથી, શું આ ખરી વાત હશે કે આણે આ પુરોહિતે રત્ન લઈ લીધા હશે. એટલે રાણી રામદત્તાને દયા આવી, એટલે તેને પૂછ્યું બધું, ભાઈ તારે કેવી રીતે શું બન્યું? તો કે આ રીતે થયું ને મારા 5 રત્નો મેં આપેલા એણે, અને પછી આવ્યો ત્યારે કે તો મેં ક્યાં આપ્યા છે, આ તો ગાંડો છે, એમ કરીને મને મારું બધું લઈ લીધું. પછી રાણીએ બુદ્ધિ દોડાવીને શું કર્યું, પુરુષને બોલાવ્યો, પછી યુક્તિથી ચોપાટ રમવા બેસાડ્યો અને તેની અંગૂઠી અને જનોઈ એ જે કંઈ પણ એના મુખ્ય ચિહ્નો હતા એ એણે જીતી લીધા ચોપાટમાં. અને પછી દાસી સાથે પુરોહિતના ઘેરે મોકલાવીને એમ કહ્યું કે પેલા 5 રત્ન મંગાવ્યા છે, તમારા પતિ પુરોહિતે શ્રી ભૂતિએ એ 5 રત્નો મંગાવ્યા છે. તેઓ પહેલી વાર તો ના પાડે છે, પણ બીજી વાર ફરી અંગૂઠી જીતીને પણ મોકલે છે. ત્યારે એને સ્ત્રીને પણ પૂરી ખાતરી થઈ જાય. એમ કહ્યું કે તમારા પતિ સંકટમાં છે, માટે 5 રત્નો આપો. એટલે અંગૂઠીનું નિશાન જોઈ અને એને 5 રત્નો કે હો સંકટમાં છે, એટલે 5 રત્નો કાઢીને આપી દીધા. હવે રામદત્તા રાણીના હાથમાં તો આવી ગયા. હવે રાજાએ તે રત્નો પોતાના ઘણા રત્નો સાથે ભેળવી, બીજા રત્નો ખૂબ લાવ્યા પોતાના ભંડારમાંથી, અને એના અંદર આ 5 રત્નો ભેળવી દીધા. બધા ભેળવીને સમુદ્રદત્તને બતાવ્યા
કે ભાઈ આમાંથી તારા કોઈ રત્નો છે? ત્યારે સમુદ્રદત્તે તો તરત જ પોતાના જે 5 રત્નો હતા ઓળખી કાઢ્યા. આથી રાજાએ તેને પ્રામાણિક જાણી કે આ સત્ય વાત છે. એણે બીજા રત્નો મારા છે એમ ન કહ્યું, પોતાના જ હતા એ જ કહ્યું છે આ સત્ય વ્યક્તા માણસ છે, માટે એને રાજશ્રેષ્ઠી બનાવ્યો, નગર શેઠ કર્યો. પછી પુરોહિત શ્રી ભૂતિના ચોરીના ગુનાઓની શિક્ષા કરવાનું મંત્રીઓને સોંપ્યું કે આણે આ મોટો ગુનો કર્યો, એનું સર્વસ્વ 5 રત્નોમાં એને ભેગું કરેલું, આણે બધું આવી રીતે ઠગીને લઈ લીધું, એને શું શિક્ષા કરવી જોઈએ? એમ મંત્રીઓને સોંપાયું આ કામ. મંત્રીઓએ વિચાર કરી અને એમ કહ્યું કે 3 વસ્તુમાંથી ગમે તે એક શિક્ષા એને કરવી. એટલે 3 ઓપ્શન, 3 વસ્તુ એને કહી, ભાઈ 3માંથી તું ગમે તે એક વસ્તુ કર તો તને માફ કરવામાં આવે, બીજી રીતે નહીં. પહેલું, તેનું સર્વસ્વ હરણ કરીને દેશ નિકાલ કરવો. એનું જે કંઈ હોય બધું જ લઈ લેવું અને આ રાજ્યની હદ પાર કાઢી મૂકો બહાર. પહેલું આ, તેનું સર્વસ્વ હરણ કરીને દેશ નિકાલ કરવો, કેમ કે એણે બધું એનું લઈ લીધું, માટે એનું બધું લઈ લો, એને દેશથી બહાર કાઢો કે ફરી આવા કામ કરે નહીં. બીજું, તેણે આ જો નહીં બને એનાથી તો તેણે પહેલવાનોની 32 મુક્કાઓ ખાવા. પહેલવાન 32 મુક્કાઓ મારે એ સહન કરવા. પછી ત્રીજું, 3 થાળ ભરીને છાણ ખાવું. ગાયનું છાણ કે ભેંસનું છાણ 3 થાળી ભરીને ખાવું. આ ત્રણેયમાંથી કોઈ એક કામ કરે તો એને આ સજા મુક્ત કરવામાં આવે, બીજી રીતે નહીં. પણ પોલે લોભી હતો એટલે પહેલું જે આ 2માં સરળ હતું કે જીવતો રહ્યો હતો, જીવતો નરભદ્ર પામે કે વળી કે પૈસા તો મળી જાત, પણ લોભી માણસ ત્યારે તો બીજાને ઠગે. એટલે આ પહેલું એને સ્વીકાર્યું નહીં કે સર્વસ્વ હરણ કરીને સર્વસ્વ મારું ભલે હરણ કરે આપી દઉં અને બીજા દેશમાં ચાલ્યો જો પ્રાણ બચાવું, એ નહીં સૂઝ્યું. પાપી છે, બુદ્ધિ કર્માનુસારિણી, એટલે કર્મનો અનુસાર એને બુદ્ધિ લોભવાળી હતી. અને શું સૂઝ્યું કે મને આ હું 3 થાળ ભરીને છાણ ખાઈ જઈશ. 3 થાળ ખાવા બેઠો, ખાઈ જ ન શકે. 3 થાળીઓ ભરીને ક્યાં ઘાલે? નહીં જ ખાઈ શક્યો. એટલે પછી એ ગઈ વાત. એટલે બીજીએ શું માન્ય કર્યું? બીજી વાત તે પણ કે ભાઈ મારું આ લઈ લો, હું જાઉં છું અહીંયાથી, એમ નહીં. હવે કે મને પહેલવાનો ભલે 32 મુક્કાઓ મારે તે હું સહન કરી લઈશ, પણ 10-15 મુક્કીઓ ખાધી તેટલામાં જ તે જમીન પર ઢળી પડ્યો અને તેના પ્રાણ છૂટી ગયા. અને આવી લોભવાળી હિંસામય વૃત્તિ, હિંસાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન કરતો કરતો મરીને નરકમાં ગયો. આમ મહાપુરુષો કહે છે કે જે આવા છળ કપટ કરીને બીજાને દુઃખ આપે તે આ ભાવમાં પોતે દુઃખી થાય અને બીજાને દુઃખી કરે આ ભાવમાં, અને આવતા ભાવમાં એની દુર્ગતિ થાય. હવે ફરી એક દ્રષ્ટાંત કે છે હિત શિક્ષાના રાસના રહસ્યમાંથી નીચ મિત્રે દ્રવ્ય પચાવી પાડ્યું. ધનેશ્વર શેઠનું દ્રષ્ટાંત છે. ધનેશ્વર નામે એક શેઠ હતો. તેની પાસે 8 રત્નો હતા. દરેક રત્ન કરોડ સોનૈયાની કિંમતનું, 1 કરોડ સોનૈયાની કિંમતવાળું આવું કિંમતી રત્ન, એવા 8 રત્નો એની પાસે હતા. તે તેણે પોતાના મિત્રના ઘરે ગુપ્ત રીતે મૂક્યા. તે વાત પોતાની સ્ત્રીને કે પુત્રને પણ નહીં જણાવી કે વળી સ્ત્રી કે પુત્ર લઈ લે તો. એ વાત કોઈને પણ નહીં જણાવી. તેમ કોઈ લખત પણ નહીં કરાવ્યું, કોઈને સાક્ષી પણ નહીં રાખ્યો. ભય હવે સ્ત્રી પુત્રાદપી ધન ભાજામ ભીતિ સર્વત્રેસા વિહિતા રીતિ. પરિગ્રહ કેવી વસ્તુ છે કે એનાથી પોતાના કુટુંબીઓ કે પુત્રથી પણ ભય રહે છે કે આ બધું લઈ લેશે તો. એમ
એણે આટલા કિંમતી રત્નો એક મિત્રને ત્યાં ગુપ્ત રીતે મૂક્યા, પણ એ વાત પોતાની સ્ત્રી કે પુત્રને પણ ન જણાવી, તેમ તેનું કોઈ લખાણ પણ નહીં કરાવ્યું કે સાક્ષી પણ કોઈને નહીં રાખ્યા. હવે એકવાર શેઠ બહારગામ ગયા, ત્યાં તો અચાનક માંદા પડ્યા, મંદવાડ બહુ વધી ગયો. એટલે તેના સગા વહાલા વગેરે ત્યાં એકઠા થયા. તેમણે શેઠને પૂછ્યું કે ભાઈ તમારું દ્રવ્ય ક્યાં ક્યાં છે તે કહો, તે તમારા પુત્રને અપાવીએ. શેઠ બોલ્યા, મારું ધન તો ઠેકાણે ઠેકાણે છે, પણ તે મારા વિના મળી શકે તેમ નથી. ક્યાંય દાટ્યું છે, કંઈ ગમે ત્યાં મૂક્યું છે, એ મારા વગર કંઈ ઠેકાણું પડે નહીં. પણ મારા ગામમાં એક મારો અમુક નામનો મિત્ર છે, તેને ત્યાં મેં 8 રત્ન કરોડ કરોડ સોનાની કિંમતના મૂક્યા છે, તે મારા પુત્રને અપાવજો. આ પ્રમાણે કહીને શેઠ મરણ પામ્યા. હવે શું બન્યું? આ સંબંધનો પત્ર હકીકત સાથે તેના સ્ત્રી પુત્ર ઉપર સગાવાળોએ લખ્યો કે ભાઈ શેઠ તો ગુજરી ગયા અને એમના મિત્ર આ નામના એમને ત્યાં આટલા 8 રત્નો પડ્યા છે, એક એક રત્ન કરોડ સોનૈયાનું. પત્ર વાંચતા શેઠના મરણ સમાચાર જાણી બધા કલ્પાંત કરવા લાગ્યા. પ્રાંતે શોકનું નિવારણ કરી ફરી આખો પત્ર વાંચ્યો. પહેલાં તો શોક થયો કે મરી ગયા, એનો શોક કરી પછી વાંચ્યો પાછો તો 8 રત્ન મિત્રને ત્યાં મૂક્યાની વાત લખી હતી. એટલે પછી શેઠના મિત્રને બોલાવ્યો અને રત્નો માંગ્યા. એટલે તે કાંઈ બોલ્યો જ નહીં. પછી શેઠનો પુત્ર તેની સાથે લડવા લાગ્યો અને તેને ઘર જઈને લાંગણો કરી ઉપવાસ કરીને બેસી ગયો. ત્યારે તે મિત્ર બોલ્યો કે તારા પિતા પાસે ધન જ ક્યાં હતું કે જ્યાં ત્યાં આમ રત્નો નાખતો ફરે? વળી મને એવા મોટી કિંમતના રત્નો આપ્યા હોય તો તેનું કંઈ લખત કરાવે, કોઈને સાક્ષી રાખે? તે કંઈ મૂર્ખ નહોતા કે એમને એમ કંઈ આપી દે. માટે એમ ગળે પડવાથી તારું કંઈ વળવાનું નથી. મને જા, મને કંઈ આપેલ નથી. મતલબ તું મરી જઈશ ત્યાં તો પણ એક કોડી મને આપેલું જ નથી. એમ કરીને છળથી કપટથી બધા ખાઈ ગયો. અર્થાત આવો ચોખ્ખો એને જવાબ મળવાથી શેઠનો પુત્ર રાજા પાસે ફરિયાદ કરવા ગયો કે આ રીતે આણે બધું મારું દબાવી લીધું, મારા પિતાને આપેલું, બધી વાત કરી. ત્યારે રાજાએ શેઠના મિત્રને બોલાવ્યો. તેણે ઇનકાર કરી ના પાડી, મને કંઈ આપ્યા નથી. એટલે રાજાએ કે ભાઈ એની કંઈ લખત છે, કોઈ સાક્ષી છે? તો કે એ તો કાંઈ નથી. તો કે એના વિના શું બની શકે? કોઈ લખત નથી, કોઈ સાક્ષી નથી. તો એના રાજા કે અમે પણ કેવી રીતે કહીએ કે આણે આપ્યા છે કે લીધા છે? એમ શેઠના દીકરાને અંતે ધન ખોઈને ઘેર આવવું પડ્યું. માટે એવી રીતે લખત સાક્ષી વિના લખત કરાવવું, એમાં સાક્ષી નખાવી, એના વિના કોઈને કાંઈ દ્રવ્ય મૂકવું નહીં કોઈને ત્યાં. તેમજ નીચની સાથે મિત્રતા પણ કરવી નહીં. આવા નીચ માણસો હોય, હલકી વૃત્તિના, છલકપટી, દંભી, એવાની સાથે મિત્રતા પણ કરવી નહીં. આ મિત્ર નીચ હતો, તેથી તેણે આવી નીચતા દેખાડી. ઉચ્ચ મિત્ર હોય તો વગર માંગીએ સામે આપવા આવે કે લ્યો તમારા પિતાએ આટલું દ્રવ્ય મારે ત્યાં મૂકેલું છે. આવો સજ્જન માણસ હોય તો કે ભાઈ લ્યો તમારા પિતાજી ગુજરી ગયા, હવે મારી પાસે એમની થાપણ છે, આ લઈ લો તમારે. પણ આવો ભયંકર કલયુગ છે અને તેમાંય વળી ભલભલાની બુદ્ધિ બગાડી નાખે એવી આ પૈસા કે ધન વસ્તુ છે. સંપત્તિ એવી વસ્તુ છે કે ભાઈ હોય એની પણ બુદ્ધિ બગડી જાય. એટલે આ પ્રમાણે છળ કપટ કરવું નહીં. વિના મહેનતે પોતાનું ન હોય એવી રીતે કપટ કરીને દાબી લવું નહીં, કોઈની થાપણ ઓળવું નહીં. એટલે કૃપાલદેવે 369 વાક્ય કહ્યું, છળ કરવું નહીં, અર્થાત છળ કપટ કરવું નહીં. આ પ્રમાણે આ વાક્ય પૂરું થયું. વિશેષ આપણે આવતીકાલે